Hope now you are able to see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now in the Google Sheet at the bottom triggers, the 3 triggers are there: on row added, on row updated, on row added or updated, right? So these 3 are the trigger nodes on the Google Sheet. Okay. Okay, sir. Right. So something else, if you go Gmail, Okay. there is one trigger node is there for Gmail. What's trigger node? On message received. So if you get the Gmail, you want to start the workflow, then you need to configure this trigger node. So for you, if you get the message, it automatically workflow gets started, right? Guys, are you getting? Yeah. Yes, sir. So what are trigger nodes? There are the starting point of your workflow. First point is trigger nodes are starting point of workflow, right? For every app, the Gmail is also app. When the Gmail on the Gmail, when you receive a mail, the workflow will started. For that purpose, you need to configure this trigger node in that situation, in that requirement. Okay. So Google Drive is there. See, Google Drive, there are 2 trigger nodes are there. On change to a specific file, on changes involving specific folder. Some in that folder a new file got added. This trigger node got filed, right? Okay. So these 2 are trigger nodes for Google Drive. These are also app trigger nodes, right? So if your requirement is like if any new file got added to your drive, you want to start the workflow. In that case, you need to configure these trigger nodes, right? So like that, for every app, there are some trigger nodes based on the requirement. There are some, it's not mandatory every app should have, but most of apps should have trigger nodes. Whenever the requirement like something happen in that app, we need to start the workflow. We need to configure the corresponding trigger nodes. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. So let me know if my voice is not clear, voice is not going, or if screen is not visible. Please let me know. Okay. All right. Now about those. Now, what are app trigger nodes? Sorry, what are core trigger nodes? What are core trigger nodes? Core trigger nodes are inbuilt trigger nodes from the n8n. Okay, there are some example trigger nodes I mentioned over here. Let me give some example over here to clear this one. Okay. So there are some example like schedule trigger node. So what is the schedule trigger node? Can anybody tell? What is schedule trigger node? Frequency one. Actually, we need to put some frequency. So based upon that, it will be trigger. Wonderful. Excellent. Scheduler, something like you had scheduler, right? So you want to start your workflow every 1 hour. Your requirement is every 1 hour automatically your workflow need to start. Nobody will come and execute, right? In that case, if that requirement, you need to configure schedule trigger node. Okay. Or else there is requirement like every Monday 2 o'clock. Every Monday 2 p.m. and every Thursday 1 p.m. At this point of time, every Monday and every Thursday, every Monday 2 p.m., every Monday 1 p.m., your workflow to start. Nobody will come and start. Automatically start to start. In that case, use that schedule trigger node. Either it is fixed. Fixed means what is fixed? Fixed schedule? Fixed timelines. Fixed time, like every 2 hours, every day, every 2 days, something like that. Okay. It starts in fixed interval. That is called fixed schedule. There are some kind of different schedules are there. Every Monday, every Tuesday, every month, fifth of every month, right? Every month, every month, fifth on 2 o'clock, you have to start something like that. If you have this kind of thing, scheduler will run. Scheduler node we need to configure. One second, guys. I'll come in one moment.
Yes, I'm back. So let's see a little bit about schedule trigger node, how it look like. So you can come to NA10 and okay, if you already is there, if you open thing, right? If you open, see trigger interval in seconds, 30 seconds. Every 30 seconds, it will automatically start, right? If your requirement is minutes, then you have to change minutes. Then every 30, every 5 minutes, it will start. If you change, you can change time also. Every 45 minutes, fixed time interval, right? So, or else every 1 week on Sunday midnight, you need to give at what time it have to start like that, right? So based on your configuration, the trigger will starts. So everybody clear on the schedule trigger? Yeah, Yes, sir. good. Schedule trigger. Yes, sir. Okay. Yeah, yes, sir. So when you configure that, automatically your workflow will start. Okay. Now we are at the starting point. How to start the workflow? That's what we're discussing now, right? For that, the trigger nodes. Trigger nodes are core trigger nodes and app trigger nodes. Every app there is some trigger nodes are configured. Core trigger nodes, schedule trigger is falls under the core trigger node because this is a trigger node given by NA10, not from the Google, not from the Facebook, not from the Instagram, not from the Telegram. It is from pure NA10. Therefore, we call it as a core trigger node. Got it? Second one, when chat message is received, okay, you want to start your workflow by giving some message, right? So if I go over here and start a new workflow, save it. If I start a new workflow, chart message, chart trigger, okay, chart trigger. So if you see, this is the first point, chart trigger, where I can give the message automatically. If you configure chart trigger, this below, this window will come chart and send message below to trigger the chart workflow. Here I need to send the message. For example, yes, hi, how are you? I send some simple message. If I hit this message, what happened? See, it got triggered. Green tick mark is there. Node executed successfully. Right? The session ID, this message, however, is the chart input. Right? So whenever you want to start your workflow by giving a message, chart message, you need to configure the chart trigger. So this is very useful when testing your workflow. Just you want to create one workflow, you don't have the Telegram, you don't have anything, but you need to create a workflow, you need to test by giving some message, right? In that case, this is the suitable one. Clear, everybody? Chart trigger. Yes, sir. Yeah, Nanda, Mabu. Yes, sir. Okay. Next kind of trigger, something called execute workflow. When clicking execute workflow, okay. So you want to start your workflow even giving any message. Just you create some workflow, you want to run the workflow without giving any message to test your internally. So what I can do is I deleting this and I'm creating something like some HTTP request. Okay. See, automatically what happened? The chart workflow got executed. Chart workflow got created. This is execute workflow trigger. To run this workflow, just execute workflow. That's it. I need not do anything because this is not configured. I'm getting error, but it will get executed automatically without giving any message, anything like that. This is very simple trigger point to start your workflow. Okay, just you want to start workflow by executing workflow by clicking this button. In that case, you need to configure this one. But the point is to start the workflow, you need a trigger. Without trigger, the workflow can't start. That's first point, right? You want to configure workflow. You don't want to configure a scheduler. You don't want to configure a chart, but you want to run the workflow, right? In that case, this is the execute workflow is one of the option to start your workflow. Without giving anything, your workflow will start. Okay.
next is webhook. This is very, very important trigger point. Most of going forward, we use most frequently this webhook trigger point. Okay. Why this is important is we want to, by sending a message from your Postman or browser for any other application, we can start this workflow, right? So let me configure a webhook workflow. Webhook, right? This is webhook workflow, webhook starting point. So when it is got triggered, if you open, it has some URL is there. Okay. So URL is copied. You can test this workflow by sending this URL, by hitting this URL. So I go here and I send this URL. Okay. And one sec. And I start the workflow. This is listening for event. Okay. When I come over here, when I hit this URL, what happens is workflow has started. I got this message, right? And if you go see, this green tick mark is, right? So you want to give URL to your friends or not friends, your customers. In the business scenario, companies will work together, right? Okay. So you want to give service to your customer. Then customer will ask, hey, I want to consume your service. How can I consume your service? Then you give this URL to your customer. Hey boss, take this URL and you can hit this URL, right? Your customer will hit this URL and you will get the message. Whatever the message the customer sent, that will come over here and your workflow get executed. So in this way, you will expose your services to customers, right? So therefore, webhook is very, very important part. And guys, you remember, I think so. I explained about the vibe coding in demo sessions. You guys prepared, developed some small apps also on the vibe coding demo apps. Remember, on the Bolt, on the cloud, you developed small apps. Yeah, yes, sir. First class law. Yeah, గుర్తుందా ఫస్ట్ క్లాస్ గుర్తుంది సార్. ఓకే. సో ఆ యాప్లో కనుక మీరు బటన్ క్లిక్ చేస్తే మన N10లో వర్క్ ఫ్లో రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామంటే we will configure this URL, whatever URL I'm showing you in that app. అప్పుడు you can develop simple app in that cloud or Bolt.in, and you click the button, it automatically this N10 workflow will start, and this give response to your Bolt also. So you want to give more dynamic kind of functionality, you can do the vibe coding and backend N10. So మనకి మీరు కంప్లీట్ ఒక అప్లికేషన్ మీరు తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు. సో యూ వాంట్ టు క్రియేట్ కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. You go to bolt.new and give the requirements. It will give nice app. On the back end, you want some custom functionality, come over here, develop some N10 workflow and give this URL over there. So your workflow will execute and you can see the result in that bolt.app. Okay. So not only this will useful while exposing your services to your customers and developing the apps. So is webhook clear, everybody? Okay. Now this is the theory class only. Once you start practicing, everything will be clear. Don't worry, even if you don't understand, but it's very simple concept only. These are the core triggers. These examples, few of the core triggers, right? We used to start our workflow. Everybody clear? What is Yes, the sir. trigger? Trigger is a starting point of workflow, right? To start workflow, trigger should be invoked. When trigger invoked, the workflow gets started, right? For every app, you want to start your workflow through app, the app will provide the triggers. You need to configure that trigger as a first point and you can start your N10 workflow. If you're not starting your workflow through apps like Google Sheet, Google Mail or Telegram, then you need to use these kind of trigger points from N10. Schedule trigger, or chart trigger, and webhook trigger, or execute flow workflow trigger, and few more are there. Okay, these are the primary important trigger points we will use in our workflows.
It's clear, everybody? Up to this point? Yes, sir. Fantastic, fantastic. Now we will discuss some of the process nodes. Okay, some of the process nodes we frequently use. Whatever frequently used process nodes I'm going to discuss today. Today class, most of the theory and little examples to practice that theory. Okay. Okay, one sec. Okay, the process nodes. Process nodes, I want to first discuss about something called a HTTP node. HTTP node, right? HTTP means, anybody have idea of HTTP? What is HTTP? HTTP. The protocol. Okay, wonderful. HTTP is a protocol. Protocol, as well as if you want to, move the data from one system to another system by HTTP, we can pass that. We have another HTTPS also, that security protocol. Okay. Yeah. So wonderful, excellent. Where we use HTTP? In web services, any particular web service. Okay. Right. On the internet. From the internet, you want to get something. Right. HTTP is the right candidate. HTTP is for web. Right. So for web related protocol, HTTP on the web from one system, internet, one system, and you want to send message to the other system on the internet, right? HTTP is a suitable protocol. Through HTTP, we'll send the messages, and from the HTTP's kind of channel, using that channel, the message will travel from end to end. Okay. Actually, protocol means some kind of rules and regulations. ఓకే, సో ఏదన్నా ఒక మెసేజ్ మనము సెండ్ చేస్తున్నామంటే ఈ సెండర్ రిసీవరు దే నీడ్ టు అగ్రీ ఆన్ సమ్ రూల్స్. అని ఇలా పంపిస్తాను, ఇలా పంపిస్తే నువ్వు ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి అని ఒక అగ్రీ అని ఒక రూల్స్ మీద. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ HTTP ప్రోటోకాల్, రైట్? సో ఇన్ HTTP ప్రోటోకాల్లో మీకు నేను 4 మెథడ్స్ చెప్పాను ఇంతకుముందు. ఐ టీచ్ యూ ద 4 ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్. 4 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. But these 4 methods, we 90% we use the 4 methods. If you learn these 4 methods, that's enough. No need to learn other methods, because most of communication happen in these only 4 methods only, right? So, ఇప్పుడు sender receiver నుంచి expecting something, but sender is not sending anything. Sender is only expecting the information from the receiver. In that case, sender will use the get method, right? So while invoking the receiver, he will use the get method, saying that, hey receiver, I need this information in the URL. So receiver understands, receiver send the information back to the sender, right? So that is a get method. When sender is expecting something from the receiver without sending any data, one way. Okay. When sender is also sending data, sender is posting some data to receiver. Hey receiver, do take this data. In that case, use the post method, right? Okay. Sender already sent some data and he want to do modification in already earlier sent data. Then use a put method. Okay. Sender already sends data and he want receiver to delete that data. And this is a delete method. Right? These are HTTP methods. Okay. Now there are 2 kinds of things are there in coming to NA10. In case of HTTP scenario, right? You have to take inbound, outbound. This is kind of technical terminology. Inbound, outbound. Inbound traffic and outbound traffic. Anybody can tell what is inbound and what is outbound by seeing this name? Data should be transferred to the, through HTTP. It's an inbound system. Data అనేది మళ్ళీ లోపలికి వస్తుంటేనేమో ఇన్బౌండ్ సిస్టమ్ అవుతుంది. అదే HTTP అనేది డేటా అనేది వేరే సిస్టానికి పంపిస్తుంటే అది అవుట్ బౌండ్ అవుతుంది. ఫెంటాస్టిక్, వండర్ఫుల్. సో మనకి డేటా లోపలికి మన సిస్టమ్ లోపలికి వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఇన్బౌండ్.
we are sending data to other HTTP, that's outbound, right? So in the NA10 మీకు ఇందాక ఒక ట్రిగ్గర్ నోడ్ చెప్పాను నేను ఒకటి, లాస్ట్ ట్రిగ్గర్ నోడ్ ఏంటమ్మా గుర్తుందా? ద లాస్ట్ ట్రిగ్గర్ నోడ్ ఐ టీచ్ యూ, వాట్స్ ట్రిగ్గర్ నోడ్? webhook trigger node. Excellent, Nanda, thank you. So using this webhook trigger node, right, we are allowing HTTP messages inside to NA10. Okay, so webhook is an inbound HTTP component node. Inbound HTTP node అంటే బయట నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, మన అడ్రస్ని, ఈ యొక్క వెబ్బుక్ అడ్రస్ని మన క్లయింట్కి ఇస్తాము. ఓకే, క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, ఈ అడ్రస్కి వాడు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసో, లేక పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేసో, లేక వాడు లోపల ఇంటర్నల్ వాడి అప్లికేషన్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోనో, మనం ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ని వాడు కాన్ఫిగర్ చేసుకుని మనకి మెసేజ్ పంపిస్తాడు. సో మెసేజ్ is coming from our customer to our system. Our system is receiving the messages. This is called inbound connector. Incoming data అనమాట. Okay, inbound connector or inbound component, inbound node. Webhook is inbound, right? But now we are customers. మనం కస్టమర్స్, మనకి సర్వ్ చేసేటోడు ఇచ్చాడు, వీఆర్ టేకింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ కంపెనీ. వాడు మనకి యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాడు, బాస్ మీరు యూఆర్ఎల్కి సెండ్ చేస్తే మీకు సర్వీస్ ఇస్తా అని చెప్పేసి. మనం ఏం చేస్తాము, మనం యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నాం, అడ్రస్ని, రైట్? యూఆర్ఎల్ అంటే నథింగ్ బట్ అడ్రస్. సో మనము వేరే వాడు HTTP సర్వీస్ని కాల్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ HTTP ఫ్రమ్ అదర్ కంపెనీ, అదర్ పార్టీ, రైట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ HTTP రిక్వెస్ట్ కంపోనెంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ HTTP request component, because we are requesting the other guys about HTTP service, right? So this guy will take our request and this will send our response back to us. This response is request. So when we are invoking other parties HTTP service, that is called HTTP request component. When we are receiving the HTTP request from other parties, this is HTTP webhook component. This inbound component, this is outbound component, right? Whenever we want to send HTTP message to others, we need to use the HTTP request component. Got it? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. It's so confusing? లేదు, sir. Clear? Okay, we'll see in action, don't worry. But before that I want to tell about the theory itself. What is inbound, what is outbound? మన లోపలికి వచ్చేదైతే that's inbound. We are sending the data outside, that's outbound. Very clear. By name itself you can understand. Inbound means message coming inwards, towards us. Outbound means we are sending message to others. Okay. For inbound, we need to use a webhook in our NA10. For outbound, we use HTTP request component for outbound HTTP, right? See, there is something called HTTP request is there in your NA10. Go to NA10 and see. One sec. This is inbound, and you see HTTP request, right? This is outbound. Okay. ఒకవేళ నా దగ్గర ఒక HTTP రిక్వెస్ట్ ఉంది, HTTP ఉంది. ఏం చేస్తున్నట్టు నేను గూగుల్కి వచ్చి JSON ప్లేస్ హోల్డర్. సో JSON ప్లేస్ హోల్డర్ type.com అంటే ఒక ఫేక్ సర్వీసెస్ వాడు ఎక్స్పోజ్ చేస్తాడు మన టెస్టింగ్ పర్పస్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ గో టు యూజర్స్. సో ఈ URLలో నాకు ఈ యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, రైట్? So these are different users. User 1 is Lennon Graham, user 2 is Erwin Howell, and user 3 is some Clementine Bow, some users information on it, right? So I can configure this URL, okay, in my NA10. ఇక్కడికి వచ్చేసేసి URLలో ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను, right? If I execute this step by placing this URL, if I execute, what happens? It will runs and I get the same Lennon Graham, Erwin Howell and Clementine Bow. ఇవన్నీ నాకు వచ్చేసాయి ఇక్కడ, రైట్? ఆల్ రైట్. సో చూడండి,
ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు ఇన్వోక్ దిస్ యూఆర్ఎల్. నా దగ్గర ఏముందమ్మా, ఈ యూఆర్ఎల్ ఉంది. ఐమ్ కాపింగ్ దిస్ యూఆర్ఎల్, రైట్. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ స్టెప్. అండ్ ఎర్లియర్ మీకు ఒకటి ఓపెన్ చేశాను వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా. ఓకే, యా, ఇక్కడ చూడండి. ఇందాక ఓపెన్ చేసిన ఏముంది, నేను కాన్ఫిగ్ వర్క్ ఫ్లో స్టార్ట్ వచ్చింది, సింపుల్. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ యూఆర్ఎల్, రైట్. ఎంటర్. ఓకే, వర్క్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవ్వలేదు. 1 sec. I'm starting the workflow and I'm giving the same URL. Enter. Workflow has started. Actually, 1 sec. Response మనం పెట్టలే కాబట్టి మనకి రావట్లేదు. ఓకే, 10 items. Okay, I can test like this. ఓకే, 1 sec. ఓకే, సో ఇప్పుడు వర్క్లో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూసారు ఇక్కడ, రైట్. Let me change 1 sec. Let me change one simple thing in the production URL. Execute the workflow. Let me hit that thing once again. Okay, I'll tell you this why it is not coming on, but okay. Now the point is actually what I want to convey is you can start your workflow, this will come and invoke this one. I'm getting this one, right? Okay. For time being, what I'm doing is I'm removing this one. I'm starting the workflow by a chat trigger. So I'm connecting this to this one, right? In the chat, I'm just giving start message. What happened? To go over here, it starts this workflow and I got all the 10 items. If you see over here, 10 items. What are the 10 items? Yeah? Can anybody tell what is the 10 items? Here 1 item and these are 10 items are there. Vamshika, Nanda, what are 10 items? No idea, sir. Yeah, very good. That's fine. So చాట్ దగ్గర నుంచి 1 ఐటమ్ వెళ్తుందంటే మనం సెండ్ చేసే మెసేజ్ ఆ హెచ్టిటిపి దాన్ని రిసీవ్ చేసిన తర్వాత మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ గా ఇస్తుందా సార్? లైక్ మీరు ముందు ఒకటి చెప్పారు కదా, పుట్ డౌన్, ఇప్పుడు ఊరికే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కి ఊరికే డౌన్లోడ్ డెలీట్ అలా ఆప్షన్స్ లా ఇస్తుందా సార్? అదే 10 ఐటమ్స్ అలా వస్తుందా? Yeah, I'll tell you, don't worry. So ఇక్కడ ఐటమ్ అంటే ఏంటంటే I copy this thing, enter this thing, అవుట్పుట్ ఉంది కదా, అవుట్పుట్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ అవుట్పుట్ అండ్ ఐఎమ్ listening to something like JSON formatter. Okay, format and beautify. So you need to understand the JSON to understand the 10 items, right? So what is JSON? JSON is simply a package of information, package of data. అంటే ఒక మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని JSONలో ప్యాక్ చేసేసి ఆ JSOన్ని పంపిస్తాం మనం. ఓకే, సో వెన్ ఐ హిట్ ది HTTP రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ హిట్ చేస్తే ఏంది మనము, ఇది ఎవరిని హిట్ చేసాము రిక్వెస్ట్లో?
వీడిని హిట్ చేసాం. దేన్ని? జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్ typecode.com ఉన్న ఒక హిట్టర్ని, ఈ ఒక అడ్రస్ హిట్ చేస్తాం, రైట్? అడ్రస్ హిట్ చేస్తే మనకి ఈ యొక్క రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ ఒక జేసన్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ జేసన్ రెస్పాన్స్లో ఇఫ్ సీ ద జేసన్ రెస్పాన్స్, రైట్, వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్పాన్స్? అరే. ఫస్ట్ మనకి అరే ఎట్లా మనకి ఎలా ఇస్తుంది? ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే అరే, రైట్? అరే ఆఫ్ వాట్? అరే అంటే ఏంటమ్మా? కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా అరే అంటే. ఓకే, కలెక్షన్ Yes, sir. ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ వాట్? ఇస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్సా, లేక కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్సా, లేక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంకేదైనా అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ మై థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ మై ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్, ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్, సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్, సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్, ఎయిత్ ఆబ్జెక్ట్, నైన్త్ ఆబ్జెక్ట్, 10th ఆబ్జెక్ట్. ద 10 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ లోపల. ఓకే, రైట్? కలెక్షన్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ 10 ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు? ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కీ వాల్యూ పేర్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ యూజర్ డేటా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ద వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ సీ దిస్ ఈజ్ ద వన్ యూజర్ డేటా. ఐడి, ఆ యూజర్ ఐడి ఏంటమ్మా? 1. ఆ యూజర్ నేమ్ ఏంటి? లెనిన్ గ్రహాం. ఆ యూజర్ నేమ్ ఉంది, దట్ ఈస్ బ్రెట్. దట్ యూజర్ ఈమెయిల్ ఈస్ some sincere this something. That user address is, he stays in the street, in the suit, in the city, in the zip code. The user phone number is this, is a user phone number. The user website is this website. అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ డేటాని కీ వాల్యూ పేర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? యూజర్ హ్యాస్ ఎ నేమ్, దిస్ వన్. సో వెన్ ఎవర్ యూ రిప్రజెంట్ ఎ కీ వాల్యూ పేర్, ద సింటాక్స్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ విత్ ది కర్లీ బ్రేసెస్. వెన్ ఎవర్ రిప్రజెంట్స్ అన్ అరే, ద సింటాక్స్ ఇస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో కర్లీ బ్రాకెట్ వచ్చిందంటే ఏంటి? కీ వాల్యూ పేరు ఉండాలి. ఐడి నేమ్, ఐడి 1, నేమ్ ఇది, ఇవన్నీ చూడండి, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, అడ్రస్ వచ్చి కీ, వాల్యూ వచ్చి ఏంటి? వాల్యూ వచ్చి మళ్ళీ ఆబ్జెక్టే. దీనికి వాల్యూ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్. ఆ వాల్యూలో మళ్ళీ చూడండి, ఇది కీ, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది కీ, ఇది ఆబ్జెక్ట్. సరే, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ, కీ, ఇది వాల్యూ. దాంట్లో జియో ఉన్నది, మళ్ళీ ఇంకో లోపల ఇంకొక కీ, ఇది వాల్యూ, రైట్? ఓకే, so this is first user information. If you open any user information, this is user number, ID is 4, name is that one, that one. So, right, ikkade we got 10 users information total. So that is, each user represents one item. Each user information represents one item. Therefore, we are getting 10 items over here, right? Getting 10 items. ఎందుకు? మనం ఈ సర్వీస్ని మనం ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు మనకు జేసన్ వస్తుంది. ఆ జేసన్ లోపల 10 యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మనకు వచ్చే జేసన్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్, ఇట్స్ అరే జేసన్. దట్ అరే కంటైన్స్ 10 users information in form of object. Each user is an object. Is it clear? Yeah? Okay, sir. Yes, sir. Now, మీకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే యూజర్, ఈ 10 యూజర్స్ ఉన్నారు కదా. ఓకే, ఈ 10 యూజర్స్లో యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఓన్లీ దిస్ యూజర్. 6 యూజర్ కావాలి మీకు. మిగతా యూజర్స్ మీకు అవసరం లేదు. మీకు అంటే అవసరం ఉంది 6 యూజర్ అయితే కనుక యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విత్ 6 యూజర్. యూ వాంట్ ఓన్లీ 6th యూజర్. ఓకే, యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఓన్లీ 6th యూజర్. నేను దానికి ఏం చేస్తానంటే 2 వేస్లో చేయొచ్చు. ఒక వే ఏంటంటే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ ఇన్ ద నోట్స్. ఒక ఇఫ్ నోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్, రైట్? సో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 పెట్టాను అనుకుంటా నేను. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అని పెట్టాను అనుకో. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నాకు 6th value. 6th వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? ఓకే, 1 sec, నాట్ కన్వర్టింగ్. 6 యూజర్ వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్? ఐడి ఈజ్ సమ్ 10, ఐ విల్ గెట్ ది లాస్ట్ యూజర్. 10th యూజర్ వస్తుంది, చూస్తారు ఇక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్లో సాటిస్ఫై వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక ఐటమే వస్తుంది నాకు, సాటిస్ఫై అయిన యూజర్ ఐడితోని. సాటిస్ఫై కాని 9 ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ.
So when this condition, for this condition, only one item is satisfying, ID 10 toni. Rest of all the non-items are not satisfying, right? They're coming in the false. Are you guys getting? Okay. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇంకో పని చేయాలనుకుంటున్నాను. నాకేంటంటే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఓవర్ హియర్ అండ్ ఐ గాట్ దిస్ ఇన్ బంచ్ ఆఫ్ డేటా, ఇంత డేటా వచ్చింది. ఏది? వాటి లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్, క్యాచ్ ఫ్రేజ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఓన్లీ ఇస్ ద నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ద సిటీ. అంతవరకు నాకు మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంత వద్దు. ఫోన్ ఒకటి కావాలి, అంతకుమించి నాకు ఈ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వద్దు అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ వాంట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓన్లీ ద సమ్ important information, right? So for that I want to edit fields. Okay, so I'm giving something called edit fields, right? So I'm connecting the edit fields to this, not this one, to this, right? Edit fields. Edit fields lo what information you want? I want name. Okay, name. And I want email ID, and I want phone, and finally I want city. సో నాకు కావాల్సింది తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, లాటిట్యూడ్, జియో, జిప్ ఫైల్, కంపెనీ నేమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ స్టఫ్. ఓన్లీ ఐమ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్, రైట్? ఎగ్జిక్యూట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఐ గాట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు అడ్రస్ సిటీ నాకు ఇలా వచ్చింది, నాకు ఇలా వద్దు, నాకు ఓన్లీ సిటీనే కావాలి. ఐ గో టు ఓవర్ హియర్ అండ్ ఐ చేంజ్ దిస్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ టు సిటీ అండ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఐ గాట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్. So I want to give introduction to edit nodes, edit fields. One sec, somebody knocking door, one coming one. ఈ ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, నీకు సోర్స్ ఫీల్డ్ నుంచి యూ వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ ఫీల్డ్స్, యూ వాంట్ టు ఎడిట్ సమ్ ఫీల్డ్స్, రైట్? ఇప్పుడు మీకు నేమ్ ఇలా కాకుండా సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ కావాలి, యూజర్ నేమ్ అని కావాలి నీకు ఇక్కడ, రైట్? యూ ఎగ్జిక్యూట్, యూ గాట్ యూజర్ నేమ్, రైట్? యూజర్ నేమ్ అంటే యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఇన్పుట్ టు సమ్ వాట్ ఎవర్ వే యూ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు యూజ్ ద ఎడిట్ ఫీల్డ్స్. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా బాగా? లేదు సార్, ఈజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇంకోటి చేస్తాను ఇక్కడ. మనకి ఈ 9 ఐటమ్స్ వచ్చాయి, ఏంది? ఫాల్స్ అయ్యాయి, రైట్? 9 ఐటమ్స్లో మీకు యూ వాంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెసిఫిక్ సిటీ పీపుల్ కావాలి మీకు ఆ 9 ఐటమ్స్లో. ఓకే, దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే సంథింగ్ కాల్డ్ ఐ యూజ్ అ ఫిల్టర్. Let me check where is, this connected to 9 item filter. Filter where city, one sec. Filter where ID, okay, ID something, okay, ID greater than 6 అంటున్నాను. సో ఇక్కడ 7 వచ్చి 7, 8, 9, రైట్? 10 ఎందుకు రావాలి నాకు తెలియదు. ఐడి గ్రేటర్ దాన్ 6, ఐడియల్లీ 6, 7, 8, 9. ఓకే, 10 అనేది అటే వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 10 లేదు కాబట్టి ఓకే, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. నౌ I'm filtering here. Everybody is focused, please focus. I'm just giving capability of each node. If node అంటే edit field node అంటే filter node అంటే filter node చూడండి ఇక్కడ. నాకు I got 10 items from my initial HTTP request. 10 వచ్చాయి నాకు ఫస్ట్, రైట్? Out of 10 I put some condition over in the if.
ఇఫ్లో వాట్ కండిషన్ అప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 10, ఒకవేళ ఐడి 10 అయితే కనుక దట్స్ ఇట్ ట్రూ, 10 కాకపోతే మిగతా అన్ని పంపించాను. సో 10th రికార్డ్ విల్ గో టు దిస్ ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ద 9 రికార్డ్స్ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఫస్ట్ 9 కేమ్ ఓవర్ హియర్, right? So here I'm filtering whatever the records above 6 మాత్రం నాకు కావాలనుకుంటున్నాను. అంటే నాకేంటి 1 నుంచి 6 వరకు నాకు వద్దు. I don't want 1 to 6 records. I want only the 3 records after only the records after 6. 10th అనేది ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ మనకి 7, 8, 9 వచ్చాయి మనకి. Got it? Yeah? Is filter clear? Filter అనేది you can filter for anything, not only name. For example, you want to filter with you want to filter with city. We want some city people, right? In that case, what you do? You remove the ID. Okay. You put the city and which city people you want. I want city of this Housemouth people. City is equal to Housemouth, Housemouth, something like, right? Now I got only one record వచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఇలా పెడితే. సో ఫిల్టర్ ఎందుకు చెప్పండి? యాక్చువల్గా సంబడి అండర్స్టాండ్ ఫిల్టర్. వాట్ ఇస్ ఫిల్టర్? We need a particular record. అమ్మా, We need particular record based upon our condition. Okay. Then we go for the filter. Okay. Forget about this filter. Just నార్మల్గా ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి మీకు. నార్మల్గా బయట ఫిల్టర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఫిల్టర్ అంటే సార్ మనకి రిక్వైర్డ్ అయిన కాంపోనెంట్ ని మట్టు మనకి ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది సార్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఒక కండిషన్ ఇస్తామంటే దీని నుంచి ఇది ఒకటే నాకు స్ప్లిట్ చేసి ఇవ్వు, ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ దీని మట్టు స్ప్లిట్ చేసి ఇమేజ్ ఏదో ఒకటి స్ప్లిట్ చేసి ఇవ్వంటే అది ఫిల్టర్ చేసి ఆ సెపరేట్ డాక్యుమెంట్ ని మనకి షేర్ చేస్తుంది సార్. వండర్ఫుల్ వంశిక, వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మన దగ్గర బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఒక 100 ఐటమ్లు ఉంటే ఆ కండిషన్ బేస్ మీద ఆ 100 ఐటమ్స్ నుంచి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే ఐటమ్సే మనకు కావాలి. వీ డోంట్ వాంట్ అదర్ థింగ్స్. సో ఐ హ్యావ్ 100 ఐటమ్స్ బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ది ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్. మేబీ 10 ఐటమ్స్ విల్ సాటిస్ఫై కండిషన్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ 10 ఐటమ్స్ ఆఫ్టర్ ఫిల్టర్, రైట్? ఓకే. So whenever you have kind of requirement, na daggara I had a whole bunch of data, 100 items, I have 100 items, but I want only the items satisfying the condition. Here I need filter, I will configure condition. Sir, ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ అనేది పెడుతున్నాము. హలో, చెప్పు వినిపిస్తుంది, చెప్పు. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ పెట్టినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డ్ 6 అనేది మాబు అని ఉంది, తర్వాత రికార్డు 7 6 లోనే ఇంకోటి సుబాని అని ఉంది. ఒకటే రికార్డ్ నెంబర్ అనేది సేమ్, బట్ దాంట్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడి సంథింగ్ రికార్డ్ నేమ్ 6, రికార్డ్ నేమ్ నెంబర్ 6, రికార్డ్ నేమ్ మాబు, మళ్ళీ రికార్డ్ నేమ్ 6, రికార్డ్ నేమ్ సుబాని అని ఉంది ఒకటి. సో నాకు ఓన్లీ మాబు అనేది నేను ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఈ కండిషన్ లో ఇప్పుడు మనకు అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఓన్లీ నేమ్లు అనేది నాకు ఓన్లీ మాబు అనేది ఒక్కటే రావాలి. అవును. అప్పుడు నేను ఎట్లా ఫిల్టర్ చేయాలి కండిషన్? అప్పుడు రికార్డ్స్ అనేవి 6th రికార్డు 2 times రాకుండా ఒక టైమే రావాలి నాకు. అంటే ఆల్రెడీ నీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లో యూ హ్యావ్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. అవును. అలా ఉందా మీకు? అంటే మీకు ఇన్కమ్ లో ఇన్పుట్ లో టూ సేమ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ రికార్డ్ వస్తుంది ఇన్పుట్ నుంచి, బట్ నాకు ఇక్కడికి ఫిల్టర్ వచ్చిన తర్వాత 6th నెంబర్ కి మాబు అని ఉంది, 6th నెంబర్ కి సుబాని అని ఉంది. ఒకటే ఉంటుంది కదా, ఉందా? అంటే సార్ అన్న అడిగేది కండిషన్ సార్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అలా ఉంటే ఎలా తీస్తాం మనం? ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు 2 యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, నా పేరే కావాలి, అది కండిషన్. ఫిల్టర్ కండిషన్ లో మనం యాడ్ కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు, ఇంకో కండిషన్ కావాలంటే. లైక్ ఇఫ్ లానా సార్ కండిషన్, సారీ నాట్ లైక్ ఇఫ్. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు సేమ్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే వాళ్ళు ఉంటే లైక్ వీ క్యాన్ సెపరేట్ ఇట్ బై ఇనిషియల్ ఆర్ బై ఏజ్, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? Exactly. So here see you can add a number of conditions. So not only one condition, you see add condition here, right? So you want something like and ante both conditions satisfy అవ్వాలి. and ante or ante
ఈదర్ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఓకే. ఇప్పుడు రికార్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ రికార్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అన్నావు అనుకో, ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను. రికార్డ్ నెంబర్ 10 ఈజ్ 6. నేను ఫిల్టర్ చేయమని చెప్తాను. 10 కానీ 6 కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఏమవుతుందమ్మా, ఐ గాట్ 6th రికార్డ్ అండ్ ద 10th రికార్డ్. ఓకే రైట్. సో అంటే మాత్రం 2 సాటిస్ఫై అయితేనే వస్తుంది రైట్. సో మబు నీ యాక్చువల్గా నీ కండిషన్, ఇన్పుట్ కండిషన్ నాకు అర్థం కాల. కండిషనా లేకపోతే ఇన్పుట్ డేటా అలా ఉందా నువ్వు చెప్పేది? మబు నేమ్ కాడ ఈధర్ మబు ఉంటే సుబాని ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నేను అనేది ఇప్పుడు రికార్డ్ నెంబర్ అనేది 6 అని ఉంది, ఒకటే రికార్డ్ నెంబర్ అనేది మళ్ళీ 6th అని ఉంది, ఇక్కడ మాబు అని ఉంది, ఇంకో దగ్గర సుబాని అని ఉంది. ఓకే, నీకు 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి విత్ నెంబర్ 6. అవునవును. బట్ నాకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ నేమ్స్ మారాయి. చేసినప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు పిక్ ఓన్లీ మాబు. సో ఐ అప్పుడు డోంట్ థింక్ అని పెట్టాలి. రికార్డ్ నెంబర్ ఇస్ 6 అండ్ నేమ్ ఈజ్కుంటే మొబైల్ పెట్టాలి ఇక్కడ. మరి అదే ఇప్పుడు అని పెట్టేసేసి నేమ్ పెట్టాలి. యాడ్ చేయొచ్చు. యా, అని పెట్టి నేమ్ పెడితే నీకు అదే వస్తుంది, ఒక రికార్డ్ వస్తుంది నీకు. ఓకే. సో యూ డిస్ జాయింట్ కండిషన్స్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ వాంట్ వన్ కండిషన్, యూ వాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ కండిషన్, యూ కెన్ యాడ్ దట్ కండిషన్ రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది కోర్ నోట్స్. అంటే కోర్ నోట్స్లో ఇంకా ఉన్నాయి. ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ కోర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. some important notes. We're going to discuss some more notes. But yeah, ఇంకొక నోట్ చెప్పేసేసి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ థింగ్ టు యూనిట్. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ లో ఇప్పుడు 6th ఇచ్చారు కదా మీరు రికార్డు. అవునమ్మా. దానికి ఇటరేటర్ యాడ్ చేసి 1 యాడ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఇందులో ఉందా సార్? అంటే నెక్స్ట్ రికార్డ్ వచ్చేటట్టు లూప్ లో పెట్టి మనం రన్ చేస్తుంటే ఒక రికార్డ్ అయిపోవని ఇంకో రికార్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేటట్టు ఇది కూడా ఇందులో కూడా ఉందా సార్ ఆప్షన్ పెట్టుకునేది? యా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అందా. బేసికల్గా ఎనీ టైంలో ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ లూప్ అవుతుంది అంతే. ఇది స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు 10 రికార్డ్స్ 10 ఐటమ్స్ వచ్చాయి మనకి ఇక్కడికి రైట్. ఓకే ఓకే. ఆ 10 ఐటమ్స్ డిఫాల్ట్గా నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్ళిపోతుంటాయి. అవును. కానీ మిగతా కొన్ని ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉందంటే యాక్చువల్గా 10 వెళ్ళవు. మనం లూప్ పెట్టి ఆ 10 మీద లూప్ మీరు రన్ చేసి ఆ లూప్ బేస్ మీద నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్తాయి యాక్చువల్గా అయితే చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్లో. ఓకే, కానీ ఎనీ టైంలో డిఫాల్ట్కి వెళ్ళిపోతాయి నీకు. లూపింగ్ అనేది ఇన్బిల్ట్ దీంట్లో. ఓకే, బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ లూపింగ్ ఫీచర్ ఇస్ దేర్. ఎప్పుడంటే యూ వాంట్ టు లూప్ మోర్ దెన్ 1 అన్న 2 ఐ వాంట్ టు సెండ్ 2 ఐటమ్స్ ఎట్ ఏ టైం అన్నప్పుడు లూప్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, సో వి డిస్కస్ లూపింగ్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇంకో డౌట్ సార్, ఇప్పుడు అమ్మా చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి. ఎనీ టైం ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇస్ లూపింగ్. ఓకే ఓకే, బట్ we want to expect looping. There is looping node is there, but you want to loop as a batches. అంటే రెండు కింద 3 కింద లూప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ దట్ looping that one. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సార్ ఇంకోటి, మీరు ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ చాట్ మెసేజ్ రిసీవ్ కి వెన్కి మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చారు కదా సార్ కింద. yes yeah ఫస్ట్ పాయింట్ yeah ఇక్కడ ఇది రాయటం తెలియాలి సార్. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఏదో ఇచ్చాను అంతే. ఇది ఇక్కడ ఏమి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మెసేజ్ని ఇప్పుడు సపోజ్ నేను హౌ ఆర్ యూ అనుకో. ఓకే ఓకే. ఈ కేసులో నేను హౌ ఆర్ యూ అని తీసుకుని నేనేం ప్రాసెస్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ట్రిగ్గర్ ది వర్క్ ఫ్లో. ఓకే ఓకే. కానీ సమ్ కేసెస్లో మనం ఈ ఒక మెసేజ్ తీసుకొని ఆ మెసేజ్ తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ పంపించి చేస్తాం మనం అప్పుడు. ఓకే, అట్లాంటి కొంచెం చెప్పండి సార్. షూర్ అవి కూడా టచ్ చేద్దాము. రైట్. So up to this nodes, everybody clear? Yeah sir. What are the core nodes? What are trigger nodes? What are the process nodes? ఇప్పుడు ఈ 4 ప్రాసెస్ నోడ్స్. ఈ 4 ఏవి? HTTP నోడ్, ఇఫ్ నోడ్, LDF నోడ్స్, ఫిల్టర్ నోడ్. ఈ 4 ప్రాసెస్ నోడ్స్. ఇవి ట్రిగ్గర్ నోడ్స్ కాదు. ఎందుకు? ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసి యా బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఫంక్షన్స్ ని ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళనా సార్? యా, అంటే లోపలికి వచ్చిన మెసేజ్ ని ప్రాసెస్ చేసేవి. ఇవి స్టార్ట్ చేసేవి కావు. రైట్. సో దోస్ నోడ్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ది వర్క్ ఫ్లో, దే ఆర్ కాల్డ్ ట్రిగ్గర్ నోడ్స్. దోస్ నోడ్స్ we are performing the processing the message, they are called process nodes. Got? Okay, all right. మనం ఒక రియల్ టైమ్ ఒక వర్క్ ఫ్లో మీకు చేసినప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా వర్క్ అవుతుంది, అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ డెమోస్. ఈచ్ ఒక కంపోనెంట్ ఎలా అవుతుందని డెమో ఇస్తున్నారు ప్రాసెస్ నోట్స్లో దీంట్లో. ఓకే, వి డిస్కస్ అబౌట్ మన రియల్ టైమ్ వర్క్ ఫ్లో.
then you come to understand, okay, in which case, in which scenario we need to use which node lab, something like that. Okay. Yesterday I given you one task. Are you guys registered to this one test courses? Yeah. సార్ గో త్రూ అయ్యాను సార్, కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇవాళ Yeah. చూశాను. మీరు దీనికి రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయితే మీకు ఒకటి మీ మెయిల్కి కొన్ని వస్తాయి మీకు. ఓకే. అంటే రిజిస్టర్ అయితే లెవెల్ 1 బిగినర్ అనే అదొకటే కదా సార్, మీరు ఇంకా వచ్చిందా ఇంకేం ఇక్కడ రిజిస్టర్? సైన్ అప్ ఓవర్ ఉంది ఇక్కడ సైన్ అప్ హియర్ ఓకే ఓకే ఓకే. కోర్స్ యూజర్ సైన్ అప్ హియర్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ సైన్ అప్ ఓవర్ హియర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ డీటెయిల్స్ టు యువర్ మెయిల్ ఐడి. You will get your unique mail ID and other credentials. ఈ credentials important అన్నమాట. సో ఎవ్రీబడి మబు ఉన్నావా? Yes, sir. మబు, Sir. Just keep a note. Everybody, see in this level 1, okay, in this level 1 there is something called sign up button over here. Yes. Everybody needs to sign up. అందరు రిమెంబర్ చేయమ్మా, దీంట్లో కోర్స్ Sure, ఐడి sure. సైన్ అప్ చేస్తే మన మెయిల్కి మనకు ఒక యూనిక్ ఐడి వస్తుంది, మనకి క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి కొన్ని. Do one thing. Could you please do one thing, sir? Can you take Yeah. the screenshot and ping in the chat box so I can share Okay. this to other members? Okay, అది sure. పెట్టేసి అక్కడ ఎల్లో మార్క్ ఇవ్వండి. సో దెన్ నా దగ్గర ఎల్లో మార్క్ దీంట్లో ఎందుకు పనిచేయట్లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఓవర్ హియర్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ థింగ్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ టు ఎవ్రీబడి. ఓకే సార్. ఓకే, సైన్ అప్ అవ్వండి అందరూ. ఆ సైన్ అప్ అయిన క్రెడెన్షియల్స్ని వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వర్క్ ఫ్లోస్. ఎక్కువ కూడా ఆ సైన్ అప్ అయ్యి మీ మెయిల్కి వచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ బేస్ మీద మనం వర్క్ ఫ్లోస్ వర్క్ చేస్తాం, మనము రియల్ టైం వర్క్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఒక రియల్ టైం యూస్ కేస్ ఉంది, విల్ రన్ దట్ రియల్ టైం యూస్ కేస్ ఫ్రమ్ N10 ట్యూటోరియల్. రైట్ గైస్? ఓకే సార్. Okay then, if you have any questions regarding today's, sir, one small question. Yeah. Actually here we are doing this, right? I mean మనం ఇట్లా ఇవన్నీ వర్క్ ఫ్లో చేస్తున్నాం కదా. For each and every language we have some fault handling mechanism. In our N10 also we have fault handling mechanism. yes, it's very very important. Yeah, Yeah. that's why. Yeah. We have that is also we need to discuss separate workflow for that. Yeah, we had a very good work fault handling mechanism is there. Okay. Okay, అంటే ఏంటి సార్ మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు వర్క్ ఫ్లోస్ రన్ చేస్తున్నారమ్మా. ఫర్ సపోజ్ ఈ వర్క్లో ఉంది, ఈ వర్క్ ఫ్లోలో నేను గూగుల్ షీట్ కాల్ చేశాను. ఇక్కడ ఓకే సమ్ రీజన్ గూగుల్ షీట్ పనిచేయట్లేదు, గూగుల్ డౌన్ అయిందో లేకపోతే ఆ షీట్ లేదో, అక్కడ షీట్ పోయిందో, మీరు ఆ షీట్ డిలీట్ చేసిందో, సంథింగ్ హ్యాపెన్, దట్ షీట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, యూ గెట్ ఎర్రర్. ఓకే ఓకే, ఓకే మీకు వర్క్ ఫ్లోలో ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్పి మొత్తం క్లోజ్ చేస్తాం, లేకపోతే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, దిస్ వర్క్ ఫ్లో ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి, ఓకే రైట్? సో ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ ఉంది, టెలిగ్రామ్కి పంపిస్తున్నాం, టెలిగ్రామ్లో ఎర్రర్ వచ్చింది, లేకపోతే మీరు ఏదో వచ్చిన డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంటే ఎడిట్ ఫీల్డ్స్లో ఆ డేటా ఫీల్డ్ లేదు, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు వర్క్ ఫ్లో, అది ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం అనమాట. ఓకే 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 అంటే కాలర్కి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు. ఎస్ బాస్, దిస్ ఇస్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ హ్యాండిలర్స్ నా దాంట్లో ఎర్రర్ హ్యాండిలర్స్ అంటారు. ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్స్, ఓకే that is about error handler, right? Once you guys are hands on with this everything, like ఎలా డేటా పోతుంది, ఎలా ఈ ఫీల్డ్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇఫ్ అంటే ఏంటి, ఎల్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే అన్నప్పుడు వి స్టార్ట్ ద ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో. ఓకే ఓకే సార్ కోర్స్ సైన్ అప్ చెప్పారు కదా సార్, లెవెల్ 1 ఇప్పుడు. అమ్మా, దాంట్లో ఇప్పుడు నేను ట్రై చేశాను సార్. దాంట్లో వచ్చి యూజర్ నేమ్ N8M యూజర్ నేమ్ ఏమంటది, మన ఫస్ట్ టైం ఏం యూజర్ నేమ్ ఇచ్చామో అదే ఇయ్యాలా? ఇక్కడ కదా, ఇదేనా? మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఇప్పుడు షేర్ చేశారు కదా సార్. ఇదే అమ్మా, ఇగో చూడు ఇక్కడ నేను అవును సార్. ఇప్పుడు నేను సైన్ అప్ చేశాను. ఇది ఉందా, ఇది క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనకి నాకు ఈ పేజ్ వస్తుంది వచ్చింది సార్, వస్తుంది. దాంట్లో ఒక థర్డ్ క్వశ్చన్స్ గా వస్తుంది, ఈమెయిల్ ఐడి అన్ని ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఏం N8M లో ఏం ఫస్ట్ టైం యూజర్ నేమ్ ఇచ్చామో అదే ఇవ్వాలా, లేకపోతే మన ఊరికి టెంపరీ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా? ఈ ఐడి మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే సార్. ఆ ఐడికి వస్తుంది మీకు యూనిక్ ఐడి అనేది. ఓకే సార్. ఈమెయిల్ ఐడి కాదు సార్, దానికి నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్ దాంట్లో. మీ ఏదైనా ఇచ్చవచ్చు మీ ఐడి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఆ ఐడికే మీరు N10 ఒక సర్టిఫికేషన్స్ కూడా మీరు చేస్తారనమాట. ఓకే, సో దాన్ని జాగ్రత్త ఉంచుకోండి, ఐడి ఒక మెయిల్ని జాగ్రత్త ఉంచుకోండి. ఓకే సార్. ఎనీవే ఇఫ్ వాంట్ యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్సో, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, డోంట్ వరీ. యా, ఓకే.
ఓకే, నెక్స్ట్ మండే కల్లా మీరు అందరూ ఈ యొక్క అకౌంట్స్ రెడీగా ఉండాలా, రైట్? ఎవ్రీబడి షుడ్ రెడీ విత్ దిస్ అకౌంట్. ఓకే సార్. It take only 2 minutes time, not more than that. But everybody should register. Okay, who are not attended, Mabu, please remember to them to register that one. Okay. రిజిస్టర్ చేశాను సార్. Yeah. Now Nanda and Vamshika is there over here, but rest of people who are not No, attended, they no, want to go. no, I can pass the message. Yeah, you can pass the message Yes. to register. And one more thing, sir, small thing. Actually, it's we know, right? Synchronous, asynchronous process. I mean, మనం ఇక్కడ ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఇమీడియట్ గా రిసీవ్ అయితే మనం ఇవన్నీ సింక్రనస్ కిందకు వస్తాయా, సింక్రనస్ కిందకు వస్తాయా ఫ్లోస్ అన్ని? ఇప్పుడు ఇది సింక్రనస్ ఫ్లో, ఇది యాక్చువల్గా. అవును. ఓకే, దిస్ ఇస్ సింక్రనస్ ఫ్లో. ఉమ్, ఎసింక్రనస్ ఫ్లో అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా రిక్వెస్ట్ ఒక థ్రెడ్ మీద, రెస్పాన్స్ ఒక థ్రెడ్ మీద ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అవును. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఎసింక్రనస్ ఫ్లోలో కాల్ బ్యాక్ వివరాలు తీసుకుంటాం మనం అవును. రిక్వెస్ట్లో. అవును. ఓకే, కాల్ బ్యాక్ వివరాలు తీసుకొని మనం వాడికి కాల్ బ్యాక్ చేస్తాం మనం. సో మనకు వచ్చే వెబ్ రిక్వెస్ట్లో ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ కాల్ బ్యాక్ యూఆర్ఎల్, దెన్ వీల్ సెండ్ HTTP రిక్వెస్ట్, వీ కాల్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మన సోవాలు ఉన్నప్పుడు సింక్రనస్ అసింక్రనస్ సపరేట్గా ప్రాసెస్ లేక ఉండవు ఇక్కడ. యూ నీడ్ టు డిజైన్ యువర్ సెల్ఫ్, డిపెండ్స్ అపాన్ రిక్వైరిటీ. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సింక్రనస్ ప్రాసెస్, అసింక్రనస్ ప్రాసెస్ అని సపరేట్గా పార్టీషన్ లేదు ఇక్కడ, అక్కడ ఉన్నట్టు. అంటే మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఇంకోటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి చిన్న చిన్న మెసేజెస్ కాబట్టి ఫ్లో అవుతున్నాయి సార్. రియల్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎండ్ యూజర్ దగ్గర ఒక 50,000 మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. అవి 50,000 మెసేజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి సోర్స్ నుంచి. వచ్చినప్పుడు మనము ఇప్పుడు టైం అనేది ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చా? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది స్పీడ్గా లేదు పర్ఫార్మెన్స్, అప్పుడు ఏమైంది ఎర్రర్ అనేది ఫాల్ట్ హ్యాండ్లింగ్ అయ్యి ఫాల్ట్ వస్తుంది. అట్లా లేదు, ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనము లోపల కొంచెం ఏమన్నా ప్రాసెస్ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చా స్లో చేసుకొని? అట్లా ఏమన్నా ఇప్పుడు కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా మనకి, వెయిట్ యాక్టివిటీ అట్లని ఇట్లా మన దాంట్లో. యా అది వెయిట్ ఉంది ఇక్కడ. వెయిట్ గురించి డిస్కస్ బికమ్ వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. చూడండి. ఓకే. ఓకే, సో వీ కెన్ మన వెయిట్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ పుట్ వెయిట్, డిపెండ్స్ అపాన్ వెయిట్ పెట్టచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకే, వెయిట్ ఉంది. దిస్ యాక్చువల్లీ నౌ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ల్యాప్టాప్. యూజువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ ఉంటుంది, దాంట్లో పెడతారు. లేకపోతే కంప్లీట్ డేటా they took one good machine with good capacity, okay, that capable of processing more requests, then it will process request based on where you hosting Mabu diniki. Okay. So yes, depending upon hardware. Yeah, but it is most capable machine. It's very high performance tool. ఇది చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇంకోటి మామూలుగా సార్ మనము ఇది మొత్తం ఒక ఫ్లో ఉంది. అయితే మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే సిస్టానికి మూవ్ చేయాలనుకో, ఇప్పుడు .exe లాగా ఉంటది కదా, దీనికి ఏమన్నా ఉంటుందా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అది నేను చెప్దాం అనుకున్నాను, మర్చిపోయాను. నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను. అది మామూలుగా వేరే దానికి ఇప్పుడు సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం వేరే సిస్టానికి మూవ్ చేయాలి, లేకపోతే మనం చేంజ్ చేయాలి అట్లా. దీనికి జేసన్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, ఈ పైన మనకి ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 డాట్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఓకే డౌన్లోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ బటన్, రైట్? డౌన్లోడ్ చేస్తే నాకేమొచ్చిందమ్మా, మై వర్క్ ఫ్లో 10.json వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. నాది ఇది ఇంకోటి, ఇది నా లోకల్, ఇది యాక్చువల్గా. ఓకే, అది కాదు. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ సపోజ్ నేను అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్కి వచ్చి సారీ ఒక దీని మీద ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. టేక్ వన్ ఫ్రెష్ వర్క్ ఫ్లో. సో ఈ ఫ్రెష్ ఫ్లోలో ఇక్కడ వచ్చి ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అండ్ ఐమ్ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ డౌన్లోడ్ ఎక్కడ ఉందాం, ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్కి వెళ్తే వర్క్ ఫ్లో 10, దిస్ వన్, సెలెక్ట్ ఇట్. సో ద వన్ కేమ్ ఓవర్ హియర్, రైట్? ఓకే, కనెక్షన్ ఎందుకు కట్ అని తెలియదు, బట్ లైక్ దిస్ ఈజ్ అ వే.
ఇదే వే బాబు. ఎక్కడైతే మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆడికి వెళ్ళేసేసి దిస్ ఈస్ డౌన్లోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోర్ట్. ఇంపోర్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ థింగ్ టు యువర్ వర్క్ ఫ్లో. ఓకే. రైట్. సార్ ఇప్పుడు ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు ఈ N8N వచ్చి మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము కదా సార్, అమ్మా. ఇది ఈ N8N లో ఒక క్లౌడ్ అకౌంట్ ఇది క్రియేట్ చేసాము సార్. ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ N8N ఇది వచ్చి ఫ్రీ ట్రయల్ లో మనం చేసాము కదా సార్. ఇప్పుడు అవునమ్మా. పెయిడ్ పే చేయకుండా మేబీ ఇప్పుడు ఇంకో ల్యాప్టాప్ లేదా దేంట్లోనో ఒకట్లో ఎక్కడ నుంచి సిస్టమ్ లో పీసీలో అలా వచ్చి సేమ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మన లాగిన్ యూస్ చేసి మీకు అన్ని మన సేవ్ చేసిన వర్క్ ఫ్లోస్ అన్ని ఫుల్ చేయవచ్చా సార్? వస్తుందా? వస్తాయమ్మా. మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. మీ యొక్క అదే సార్. ఇది ఓకే సార్, ఆ నేమ్ మనం నేమ్ గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మన వర్క్ లోని ఎప్పుడు సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంతే కదా? పెట్టుకోవాలి. యా దట్ టు ఇది ఓన్లీ ఫర్ 14 days ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తుంటే 14 daysలో లాస్ట్ డే అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చి మీరు వర్క్ చేసిన అన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా వేరే ఈమెయిల్ ఐడితోని, అప్పుడు ఆ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసిన అన్ని. అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే. ఓకే. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు లోకల్లో కూడా చెప్తాను అమ్మా. ఓకే సార్, అదే సార్ ఇప్పుడు N8N వచ్చి మనం ఆన్లైన్ లో చేసుకున్నాము కదా సార్. ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ లో సాఫ్ట్వేర్ అని డౌన్లోడ్ చేసి ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఉందా? యా దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ వన్ లోకల్. చూడండి ఇప్పుడు ఇది కదా, ఇది నా లోకల్. ఇది చూడండి లోకల్ హోస్ట్ అని ఉంది. ఇది నా లోకల్. సార్ ఇది ఏంటి సార్ లోకల్ హోస్ట్ అనేది? అది నాకు ఇప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ అంటే నీ మిషన్ లోపల నీ ల్యాప్టాప్ లోపల రన్ అయ్యే సర్వర్ లోకల్ హోస్ట్ అనమాట అది. ఓకే. దాంట్లో మీరు N8N డౌన్లోడ్ చేశారా సార్? నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఒక కంటైనర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ కంటైనర్ లో పెట్టి తీసుకున్నాను. ఓకే. ఓకే సార్, బట్ అది పెయిడ్. యా దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్ టు పుట్ ఉంటే లోకల్. అది మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ డే అవన్నీ చెప్పేసి మీకు ఇంకా పారిపోతారు మీరు. నాకు N8N వద్దు ఏమొద్దని వెళ్ళిపోతారు ఇప్పటికీ అని చెప్పేసి ఆపాను ఇది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఫస్ట్ మీ తర్వాత ఐ కెన్ పుట్ సంథింగ్ లోకల్లో పెట్టండి. లోకల్లో పెడితే ఫ్రీగా మీరు ఎన్ని రోజులన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత కాలంలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే సార్. ఓకే. బట్ లిటిల్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజియెస్ట్ వే టు లెర్న్. Okay, once you get some hands on, okay, there's not a problem. You put in local, that problem kada, right? Okay. First day నేను అంత థియరీ చెప్పేసి I don't want to bore you. Therefore first time getting some hands on is very important. మీకు ఇలా చెప్తున్నాను. Yeah, good work, but very valid question, and hosting is very important, right? Good, no Mabu, you asked a very good question to import and export. ఎందుకంటే మనం 14 days తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మనకి, ప్రాపర్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోకపోతే, వేరే అకౌంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోకపోతే. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ హిట్టింగ్ ది 7 days కదా, లాస్ట్ 1 day ఉన్నప్పుడు యూ గైస్ కమ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఆల్ ది వర్క్ ఫ్లోస్. గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వర్క్ ఫ్లో, డౌన్లోడ్ ఆల్ ద వర్క్ ఫ్లోస్, కీప్ ఇట్ ఇన్ లోకల్. సో వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ అకౌంట్, అగైన్ ఇంపోర్ట్ దోస్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ లోకల్ టు N8N. యా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ మీ ఆర్ Mabu. ఓకే బాబు, అర్థమైంది నీకు ఇది? Yes sir, understood. Yeah, very good guys. So any question, and we are connecting on Monday. By Monday you need to practice whatever I told, like simple all the notes. Okay. And go through that N8N documentation, text courses, right? And register for that. Okay. Right. So try to do different other things also, not only whatever teaching. Try to do some different kind of experiments. Right? Okay, sir. Okay, guys, then. Whatever you did, one more thing, whatever you did, you executed, please post on the group. It may be small or big. Post చేస్తే అందరూ ఏమనుకుంటారో వీడియో పెద్ద ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాను అనుకుంటారు, అట్లా ఫీల్ అవుతుంది మీరు. ఓకే. మీరు పోస్ట్ చేస్తేనే యు ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్ టు వర్క్. జస్ట్ మీ దగ్గర ఉంచుకోకండి మీరు వర్క్ చేసినాయి. వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ స్మాల్ థింగ్ పోస్ట్ చేయండి దాంట్లో. రైట్. On the day when everybody posted, I'm very happy for your seeing your progress. But I think you understand now. Mali post it. Try to post everything. If you have any question, any error, also post it. Okay. Okay. Success post or error post. Either post పెట్టండి. Success గాని error గాని ఏదో ఒకటి. Doubt post. Okay. Keep active. Active గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎనర్జీ లెవెల్ 10 లో ఉండాలా. రైట్.
నాట్ ఓకే లెవెల్ 5 లెవెల్ 2 ఉండదు, లెవెల్ 10లో ఎనర్జీ ఉండాలి. ఓకే ఓకే గైస్, సీ యూ ఆన్ మండే. ఓకే సార్, ఓకే బాయ్. బాయ్.